ضلع یادادری بھونگیر بی بی نگر میں موجود عاشور خانہ شہزادے قاسم، جس کے متولی کاظم حسین جعفری تھے، ان کے انتقال کے بعد سال 2013 میں مرحوم کے بیٹے مقبول حسین جعفری کو ایکٹ 63 کے تحت 1 سال کی مدت کے لیے متولی مقرر کیا گیا تھا، لیکن اسی 1 سال کے دوران مقبول حسین جعفری کی جانب سے عاشور خانے کے تحت جی توڑ کوششوں اور محنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایکٹ 42 کے تحت مستقل طور پر متولی بنا دیا گیا، جس کے بعد ان کے رشتہ دار برادری کی جانب سے عاشور خانے کے متولی بننے کے منصوبے کے تحت عاشور خانے کی پراپرٹی کو منہدم کیا گیا، بد کلامی کی گئی، بے حرمتی کی گئی اور وہاں پر رکھے گئے علم مبارک کو بھی شہر حیدرآباد لا لیا گیا۔ اس وقت ان کے بھائی سید علی جعفری کی شکایت وقف بورڈ میں بھی کروائی گئی تھی۔ وقف بورڈ عملے کی جانب سے اس پر کارروائی کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مقبول حسین قادری نے اپنی محنت و لگن سے اپنے ذاتی خرچ سے عاشور خانے کو ٹھیک ڈھنگ سے تعمیر کروایا تھا اور وہاں پر عاشور خانے کے کئی اجلاس جیسے مجالس، ماتم، جلوس اور دیگر کئی ساری ذمہ داریاں بھی اپنے ذاتی خرچ سے برداشت کی تھی۔ ان سب کے لیے انہیں وقف بورڈ کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی مقبول حسین جعفری اسی محنت و لگن اور ایمانداری سے اپنے متولی ہونے کا فرض نبھاتے رہے، لیکن اچانک وقف بورڈ میں منعقدہ ایک اجلاس میں وقف بورڈ شیعہ کمیٹی کے ممبر حیدر علی آغا صاحب نے سید علی جعفری کا ہی نام متولی کے لیے پیش کیا، جبکہ حیدر علی آغا سید علی جعفری کی تمام بدعنوانیوں سے واقف تھے اور انہیں یہ بھی بخوبی پتہ تھا کہ سید علی جعفری پر بد کلامی، بے حرمتی، توڑ پھوڑ اور کئی مجرمانہ کیسز بھی درج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ذمہ داران کی جانب سے سید علی جعفری مستقل متولی کے طور پر پیش کرنے پر مقبول حسین جعفری نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس بارے میں انہیں کوئی نوٹس بھی نہیں دی گئی اور یہ کس حد تک ممکن ہے کہ ایکٹ 42 کے تحت مستقل متولی رہنے کے باوجود دوسرے متولی کو مقرر کیا جائے۔ بہرحال مقبول حسین جعفری نے اپنی جانب سے تمام تر دستاویزات پیش کیے اور تمام ذمہ داران سے گزارش کی ہے کہ اس معاملے سے پھر ایک مرتبہ نظر ثانی کرے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر عاشور خانے کی ذمہ داری سید علی جعفری کے کندھوں پر سونپی جائے گی تو اس کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ وہ اس عاشور خانے کی ذمہ داری بخوبی سید علی جعفری سے بہتر نبھا سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات۔ السلام علیکم، میں سید مقبول حسین جعفری، متولی عاشور خانہ شہزادے قاسم سنہ مربوط بی بی نگر یادادری ڈسٹرکٹ۔ یہ گزٹ نمبر ہے اے پی اسٹیٹ جون 10، 2010 کی گزٹ ہے، جس کے اندر یہ پیج نمبر ہے، اس کے اندر سیریل نمبر کے اوپر سید کاظم حسین جعفری جو میرے والد صاحب ہے وہ 2nd نمبر کے اوپر ہے، جو آلریڈی پہلے سے متولی تھے۔ اس کے بعد جو سو میرے کو 2013 میں 63 تحت کے حساب سے متولی بنائے گئے، جو 1 سال کا متولی ہوتا۔ وہ 1 سال کے متولی کے اندر میری جو کارکردگی ہے، جو بھی میں عاشور خانے کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کے ترقی کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے میرے کو آلریڈی جو سو اس کے بعد 42 کی متولی اپوائنٹ کرے۔ 42 کی متولی 13/12/2013 میں پرماننٹ متولی الرٹ کرے، جو ایکٹ 42 میں رہتا، جو پرماننٹ متولی رہتا، جو میری زندگی کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ اس کے بعد پرسوں سیٹرڈے جو اجلاس میں بورڈ کے اجلاس میں جو سو میرے کو یہ سننے میں آیا کہ سید علی جعفری کو 42 ایکٹ کے تحت متولی بنا چکے ہیں بول کے اطلاع ہے میرے کو، جیسے کہ آلریڈی میں پہلے سے 42 ایکٹ کے تحت متولی ہوں، پرماننٹ متولی۔ میرے کو کوئی نوٹس نہیں ایشو نہیں کرے، میرے کو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو اجلاس کے اندر جو سو 42 ایکٹ کے تحت کوئی دوسرے کو متولی اپوائنٹ کر دیے، جو میرے فیملی ممبر ہے وہ بھی سید علی جعفری، مگر ایک 42 متولی رہتے باوجود بھی دوسرے کو متولی اپوائنٹ کرنے کا اس کا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ ان کے والد صاحب سید حیدر حسین آزاد جو پہلے MRO لکھ کے دیے تھے 1988 میں، یہ عاشور خانہ ڈیمولیشن کر کے
यहाँ के अलम मुबारक हैदराबाद लेके चले गए थे। जो अलम मुबारक वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो अल्लाह को मालूम है। जो ऑलरेडी जो सो CEO ये 2017 में जो CEO को जो सो MRO CEO को जो सो एक लेटर सबमिट करे, एक ऑर्डर सबमिट करे कि ये आशुर खाना और यहाँ के अलम मुबारक सब मकबूल अपने खर्चे के ऊपर, जो सैयद मकबूल हुसैन जाफरी मुतवली है, अपने खर्चे के ऊपर जो सो ये अलम मुबारक स्टार्ट करे और यहाँ के जो भी देखभाल है, मजलिस मातम जो भी नजराना वगैरह है, उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर अपने पैसे के खर्चे के ऊपर स्टार्ट करें, जिससे बोर्ड से कोई किस्म की मेरे को आमदनी नहीं है, कभी कोई अमाउंट नहीं मिलता मेरे को बोर्ड से। और उसके बाद एक ऑर्डर इशू करे कि ये अलम मुबारक कहाँ गए बोल के मैं कंप्लेंट दिया था इससे पहले की, तो CEO भी ये ऑर्डर इशू करे कि ये ऑर्डर सैयद हैदर हुसैन जाफरी जो हैदराबाद नूर खान बाजार के अंदर अलम इस्ताद होते, ये ऑलरेडी ये ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। जो ऑलरेडी ये अलम मुबारक हैदराबाद में इस्ताद होते उनके ने है। अब जबकि ये आशुर खाना डिमोलेशन करके चले गए, जब उन लोग कोई आते नहीं, कोई जियारत नहीं करते, कभी कोई आशुर खाने को आते नहीं, उनसे ताल्लुक नहीं है, आशुर खाना डिमोलेशन करके अलम मुबारक लेके चले गए। सैयद मकबूल हुसैन जाफरी जो मैं हूँ मुतवली अपॉइंट करे, मैं मुतवली बनने से पहले यह आशुर खाना शहजादे कासिम को पूरा कंस्ट्रक्शन करा। मैं हस्बे मामूल जो भी रस्म यहाँ पे होते रस्मी, जो आशुर खाना नज़र है, नियाज है, जश्न है, मजलिस है, मातम है, जो भी है मैं हस्बे मामूल अदा कर लेते हुए आ रहा हूँ। जबकि ये इनको जो है सो अलम मुबारक आशुर खाने से लेके भी चले गए इन्हों और हैदराबाद में है। और वक्फ बोर्ड जो है सो ऑर्डर भी दिया है इनको कि इनके बारे में इंक्वायरी करो, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करो। और वही वक्फ बोर्ड यही इनके फर्जंद सैयद अली जाफरी को, जो हैदर हुसैन जाफरी के फर्जंद है, तो सैयद अली जाफरी को परमानेंट मुतवली बनाए 42 के अंदर। मेरे को ये बोर्ड का ये इंसाफ तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बोर्ड के जो भी जिम्मेदार शख्सियत है, अब इस वक्त बोर्ड के जिम्मेदार शख्सियत हमारी कौम के से हैदर आगा साहब किबला जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, इन्हों क्या ऐसी बात करे, क्या ऐसा काम करे, समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्हों एक साइड जो सो देख के और सैयद अली जाफरी को मुतवली बनाए। जो सैयद अली जाफरी जो मेरा भतीजा है, मेरे तायरे भाई का बच्चा है, तो उनको मुतवली बनाने के और इसकी जद्दोजहद करने का ये मतलब समझ में नहीं आया। ये पूरी सरासर जो सो वक्फ बोर्ड की साजिश है और बोर्ड मेंबर की साजिश है। इसके अंदर कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है उसके अंदर। जो सैयद अली जाफरी को मुतवली अपॉइंट, मैं बोर्ड से अदबन गुजारिश चाहता हूँ कि CEO साहब से, जो निहाती काबिल शख्सियत है, जो हर शख्सियतों में की शख्सियत है, जो इन्हों मेरे बारे में मेरी फ़ाइल मंगाई है, फ़ाइल मंगा के मेरे बारे में जांच कीजिए कि मैं जो सो आशुर खान शहजादे कासिम खुलना मुड़गुम में किस तरीके से यहाँ पे गांव वालों से आके पूछिए, इंक्वायरी करिए कि मैं आज तक जो सो कोई चीज़ नहीं करा। और खुद CEO साहब को मालूम है कि बार बार जो सो मैं यहाँ की जो प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए बार बार जो सो CEO साहब को जहमत भी दिया, मैं उनको एप्लीकेशन में भी भिजाया और CEO साहब एक्शन भी लिए उसके, और IA को भी भेजे, ऑडिटर इंस्पेक्टर को एक बोर्ड लगाने के वास्ते भी बोले थे, बोर्ड भी लगवाए थे, यहाँ पे बोर्ड निकाल के भेज दिए, उसके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन हुआ। और ये जो सैयद अली जाफरी है, इससे पहले यहाँ पे शाबान पीत को आके पूरा तोड़फोड़ करे, उनके ऊपर भी केस फाइल हो गया है। वो केस का जो समय वक्फ बोर्ड के अंदर भी इंटीमेट करा था, ऑलरेडी भुवनगिर कोर्ट में केस चल रहा उनका। जो ये होते हुए आशुर खानों की खिलाफ वर्जी करते हुए इनको मुतवली अपॉइंट करने का मकसद समझ में नहीं आया। सैयद हैदर हुसैन आज़ाद के भी नाम के ऊपर एबिट्स PS के ऊपर केस है, तो इनके बारे में फाइल उठा के देखो, ऑलरेडी मैं पेश करा हुआ हूँ उनकी फाइल, और FIR कापी फाइनल रिपोर्ट भी पेश करा हुआ हूँ मैं। तो इनको मुतवली बनाने से पहले ये सोच लेना कि मुतवली बने बाद जो सो यहाँ की प्रॉपर्टी और आशुर खाना कितना डैमेज होगा। जो प्रॉपर्टियाँ मैं सेव करूँ, ये पूरे प्रॉपर्टियाँ डैमेज हुई हैं। मैं अबदबन गुजारिश करता हूँ कि चेयरमैन साहब से कि आप गौर करिए, ये मुतवली शिफ्ट का अगर आर्डर इशू कर रहे हैं कि इसके बारे में जो सो आप लोग गौर करिए।